ગુજરાતનું ગૌરવ કહેવાતા સિંહો હવે ક્યાંક ઘાતકી બની રહ્યા છે। ગુજરાતમાં છેલ્લા એક મહિનામાંથી ઘણી બધી એવી ઘટનાઓ સામે આવી કે જ્યાં આ સિંહો દ્વારા લોકો પર હુમલા કરવામાં આવ્યા હોય અને ઘણા બધા લોકોને મોતને ઘાટ પણ ઉતારવામાં આવ્યા હોય। પણ હવે આ જ સમગ્ર મામલે ગીરની અંદર એક હાઈ લેવલની મીટિંગ મળી છે। આ મીટિંગની અંદર શું નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે તેની વાત આ વિડીયોમાં। નમસ્કાર, હું હંસિની અને તમે જોઈ રહ્યા છો નિર્ભય ન્યૂઝ। ગુજરાતમાં આમ તો છેલ્લા ઘણા સમયથી એવા કિસ્સાઓ સામે આવ્યા છે કે જ્યાં સિંહ દ્વારા લોકો પર હુમલા કરવામાં આવ્યા હોય અને એ લોકોને મોતને ઘાટ ઉતારી દેવામાં આવ્યા હોય। છેલ્લા ઘણા સમયથી આવા બનાવો છે, એમાં વધારો થઈ રહ્યો છે। પણ હવે જો વાત કરવામાં આવે આખી મીટિંગને લઈને તો ગીરમાં સિંહોના વધતા હુમલાને લઈને વન વિભાગ જાગ્યું છે। સાસણમાં વન વિભાગની હાઈ લેવલ બેઠક યોજાઈ છે। પીસીસીએફની અધ્યક્ષતામાં આ મહત્વની બેઠક યોજાઈ હતી। બેઠકમાં સરપંચો, માલધારીઓ અને તેની સાથે જે બીજા લોકો છે એ લોકો હાજર રહ્યા હતા। હુમલા રોકવા હવે હાઈટેક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ લેવાશે એવી પણ વાત કરવામાં આવી છે। થર્મલ ડ્રોન અને એઆઈથી મોનિટરિંગ કરવામાં આવશે। વન્ય જીવોની મૂવમેન્ટ ઉપર હવે ક્યાંક પ્રી એલાર્મ સિસ્ટમ છે એને પણ ગોઠવવામાં આવશે। સ્થાનિકોને સિંહની મૂવમેન્ટ અંગે અગાઉથી જ હવે એલર્ટ કરવામાં આવશે। ગીર પંથકમાં વધતા હુમલાથી સ્થાનિકોની અંદર ભારે ફફડાટ છે અને તંત્ર હવે ટ્રેકર્સ અને સ્ટાફ વધારશે। તેની સાથે આ સમગ્ર વિષયને લઈને આખી આ બેઠક થઈ હતી કે જે સિંહના હુમલા કેવી રીતે વધી રહ્યા છે, તેની પાછળ મુખ્ય કારણ શું છે અને સ્થાનિક જે જ્યાં લોકો રહેતા હોય છે એ જગ્યાએ પર ક્યાંક સિંહો દ્વારા જે હુમલા કરવામાં આવતા હોય છે તો હવે એ જ જગ્યાએ હાઈટેક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે અને એ બાદ પહેલેથી જ એના ઉપર મોનિટરિંગ કરવામાં આવશે। સિંહ કઈ મૂવમેન્ટ કરી રહ્યું છે, કેવી રીતે ક્યાંક લોકો ઉપર હુમલો કરી શકે છે, એ જ દરેક વિષયનું હવે પહેલેથી ધ્યાન રાખવામાં આવશે એવી પણ વાત આ મીટિંગની અંદર કરવામાં આવી છે। સૌથી પહેલા તો મીટિંગના દ્રશ્યો ઉપર નજર કરીને એ બાદ લોકોએ શું કહ્યું તે સાંભળીએ। आज शासन में फॉरेस्ट ऑफिसर्स जिसमें पीसीसीएफ रैंक के ऑफिसर्स, सीएफ, डीएफओस, स्टेक होल्डर्स जो हैं हमारे विलेज के सरपंच हैं, ईडीसीज के लोग हैं, होटल एसोसिएशन के लोग थे और बाकी के जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ एक मीटिंग की। इस मीटिंग का उद्देश्य था कि जो हाल में कुछ अटैक के इंसिडेंसेस बने वो अटैक के इंसिडेंसेस को हम लोग कैसे कम कर सकें, कैसे पब्लिक के साथ मिलजुल के पब्लिक का सहयोग के साथ इनको कम कर सकें। दूसरे विषयों पर भी चर्चा हुई जैसे कि टेक्नोलॉजी का यूज़, जिसमें थर्मल ड्रोन्स का यूज़ करने की बात हुई, एआई बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने की बात हुई, ट्रैकर्स लगाने की बात हुई, एरिया को डिवाइड स्टाफ बढ़ाने की बातें हुई, ट्रैकर्स बढ़ाने की बातें हुई, कैसे हम लोग एनिमल्स को हम लोग ट्रैक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों पे चर्चा हुई। सर, ये हमला किस वजह से होता है और उसका निराकरण क्या है? हमले के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हमला एक्सीडेंटल भी हो सकता है कि मानव है, इंसान जो है वो उसी रोड से निकल रहा हो और उसी समय लाइन अथवा लेपर्ड आ गया हो, एक्सीडेंटल हो सकता है। बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें अगर लायन बैठा है, छेड़खानी हुई है अथवा तो लाइनस है, उसके साथ में बच्चे हैं, अगर वो उसको परेशानी हुई है तो वो डर के मारे, भय के मारे, खुद के प्रोटेक्शन के लिए भी कई बार अटैक कर देती है। तो सर, उसका निराकरण क्या है? निराकरण मैंने जैसा कहा कि आपको बताया है कि आज की मीटिंग जो है वो निराकरण के लिए ही थी। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबसे बातें की गई, उनसे भी उनके राय ली गई कि उनके क्या ऐसे आइडियाज़ हैं जिससे कि इन चीज़ों को कम की जा सके। फिर बात रही टेक्नोलॉजी यूज़ की। टेक्नोलॉजी यूज़ करके भी हम लाइन को ट्रैक करके एक अलार्मिंग सिस्टम होता है, अलार्मिंग सिस्टम के तहत जो पब्लिक है उसको बताया जा सके कि यहाँ से लाइन क्रॉस कर रहा है, यहाँ से लेपर्ड क्रॉस कर रहा है, जिससे पब्लिक अलर्ट हो सके। सर, किसकी अध्यक्षता में ये मीटिंग थी और कौन कौन लोग थे? पीसीसीएफ डीएनएम जो है हमारे श्री बीपी पति साहब, उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई थी और कंजर्वेटर 3 सर्किल के कंजर्वेटर और बाकी सारे डीएफओस थे इस विस्तार के। और सर, कौन कौन से लोग थे इसमें? होटल वाले या फिर मालधारी? हाँ, जो मैंने जैसा बताया कि इसमें स्टेक होल्डर्स थे और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं हमारे इस विस्तार के, चाहे वो ईडीसी के लोग हों, चाहे मालधारीज हों, चाहे गाइड्स हों, चाहे ड्राइवर्स हों, सरपंच हैं, होटल एसोसिएशन के लोग हैं, सारे लोगों को हमने इसके लिए इन्वाइट किया।
એટલે છેલ્લા ઘણા સમયથી જે એક બાદ એક ઘટનાઓ વધી રહી છે. આપણે જોયું હતું કે અમરેલીમાં પણ એક નાના બાળકને સિંહ ઉઠાવી ગયું હતું. એ બાદ જે ગિરનારની સીડીઓ છે એમાં પણ એક નાનું બાળક ચડી રહ્યું હતું પોતાના પરિવારની સાથે. ત્યાં સિંહે પાછળથી તરાપ મારી હતી ને એને પણ ઉઠાવી ગયું હતું. ભાવનગરના પાલીતાણાનું નજીકનું એક ગામ છે કે જે આખું ગામ ભરચક છે, લોકોથી ભરેલું છે અને ત્યાં અચાનક સિંહ આવી પહોંચ્યો હતો. એક માલધારી છે એનો જે હાથ છે પોતાના જડબામાં લઈ લીધો હતો અને લગભગ અડધો કલાક સુધી પોતાના જડબાની અંદર એ માલધારીનો હાથ રાખ્યો હતો. એટલે જે રીતે અત્યારે હાલ દિવસે ને દિવસે આખા હુમલા વધી રહ્યા છે એને જ ધ્યાનમાં રાખીને સાસણની અંદર હવે એક હાઈ લેવલ મીટિંગ બોલાવવામાં આવી હતી, જેના ઉપર વન્યજીવોની મુવમેન્ટ છે અને તેની સાથે પ્રી એલાર્મ સિસ્ટમ છે એ પણ ગોઠવવામાં આવશે. એટલે કે ક્યાં શું ચાલી રહ્યું છે દરેક વસ્તુનું ધ્યાન રાખવામાં આવશે. સ્થાનિકોને સિંહની મુવમેન્ટ અંગે અગાઉથી પણ એલર્ટ કરવામાં આવશે. એટલું જ નહીં, ગીર પંથકમાં વધતા હુમલાથી જે સ્થાનિકોની અંદર ભારે ફફડાટ છે તો હવે સ્થાનિક લોકો માટે પણ આ મીટિંગની અંદર ઘણા બધા નિર્ણય લેવામાં આવ્યા છે. જે રીતે આપણે લોકોને પણ સાંભળ્યા કે અત્યારે હાલ ધીરે ધીરે કામ કરવામાં આવી રહ્યું છે, આ હુમલાઓ કેવી રીતે ઘટે એની પાછળ પણ ક્યાંક કેવી રીતે ધ્યાન રાખી શકાય એ માટે પણ હવે તંત્ર એલર્ટ થયું છે. આ વિષયને લઈને તમારું શું માનવું છે અમને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસ જણાવજો. તેની સાથે અમારી ચેનલ નિર્ભય ન્યૂઝને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. નમસ્કાર.